Hey students, welcome to your English class. இது உங்களோட English class. First of all, I wish you all the best for the successful academic year. In this year, today it's our first class. Today we are going to learn the Unit 1 poem. The title of the poem is Life. It is written by Henry Van Dyke. Okay, shall we do the warm-up? And how are you? And how is your life? உங்களோட லைஃப் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு? அண்ட் how do you want to live your life? உங்களோட லைஃப்பை நீங்கள் எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? பிகாஸ் you have an idea and an opinion. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடியா இருக்கும், ஒப்பீனியன் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப்பும் வேறு மாதிரி இருக்கும். have you ever worried about your life? நீங்கள் என்னைக்காவது உங்கள் லைஃப்பை பார்த்து பயந்துருக்கீங்களா? என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு பார்த்து பயந்துருக்கீங்களா? ஸோ நம்மளோட லைஃப்பை எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த போமில் பார்க்க போகிறோம். ஹியர் த போயட் சேஸ் ஹவு டஸ் ஹீ லிவ் ஹிஸ் லைஃப். அவருடைய லைஃப்பை எப்படி வாழணும் அப்படின்னு அவர் இங்கே நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ லெட்ஸ் see the poem. Shall we see about the author? Poet is Henry Van Dyke. Henry Van Dyke, 1852 to 1933, was an American author, poet, educator, and clergyman. He served as a professor of English literature at Princeton University between 1899 and 1923. He was elected to the American Academy of Arts and Letters and received many other honors. So Henry Van Dyke, he was an American author, ஒரு போயட், எஜுகேட்டர் அண்ட் கிளர்ஜிமேன். அவர் ஒரு ப்ரொஃபஸராகவும் இருந்திருக்காரு. ஸோ அவர் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸில் நிறைய ஹானர்ஸ், நிறைய பட்டங்களை வாங்கியிருக்காரு. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த glossary. Look at the glossary words. Mourning. Mourning means feeling or expressing great sadness. Mourning அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சோகத்தில் இருக்கிறது தான் mourning அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் veils. To hide or cover something so that you cannot see it clearly or understand it. ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மறைக்கும் போது நம்மளால் அது சரியாக பார்க்க முடியாது இல்லையா, அதுதான் veils. நெக்ஸ்ட் crown. Crown means a prize or position offered for being the best. ஸோ நமக்கு ஒரு ப்ரைஸோ இல்லை ஒரு பதவியும் நம்ம பெஸ்ட்டாக செஞ்சதுக்காக கொடுக்கறது தான் க்ரௌன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரீடம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். நெக்ஸ்ட்டு quest. A long search for something that is difficult to find. ஸோ ரொம்ப நேரம் நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் quest அப்படின்னு சொல்கிறோம், தேடல். Unreluctant. Unreluctant means willing to do something. நம்ம எதையாவது ஒன்றை செய்கிறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் unreluctant. Let's move on to the poem. Take the page number 17. Look at the poem. The title of the poem is Life. It is written by Henry Van Dyke. It is a sonnet. Sonnet means the poem has 14 lines. இந்த போமில் பார்த்திங்கன்னா 14 லைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ there are two parts. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய 8 லைன்ஸ்க்கும் பேர் ஆக்டேவ். நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய 6 லைன்ஸ்க்கும் பேர் சிஸ்டட். ஹியர் ஐ ஹாவ் அண்டர்லைன் த நியூ வேர்ட்ஸ். நான் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். லெட்ஸ் see the first stanza. Let me but live my life from year to year, with forward face and unreluctant soul, not hurrying to nor turning from the goal, not mourning for the things that disappear in the dim past, nor holding back in fear from what the future veils, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. Let's move on to the second stanza. So let the way wind up the hill or down, over rough or smooth, the journey will be joy. Still seeking what I sought when but a boy, new friendship, high adventure, and a crown. My heart will keep the
courage of the quest, and hope the road's last turn will be the best. Once again listen. Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul. ஸோ அவருடைய லைஃப்பை ஒவ்வொரு வருஷமும் எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறாரு? ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ்னால் எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அண்ட் அன்ரெலக்டன்ட் சோல், இப்போ தான் அன்ரெலக்டன்ட்க்கு நம்ம மீனிங் பார்த்தோம். வில்லிங், எதையுமே செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிற மாதிரி தான் என்னோடய லைஃப்பை நான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நாட் ஹரியிங் டு, நாட் டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல், நாட் mourning for the things that disappear in the dim past, nor holding back in fear from what the future wails, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. ஸோ நாட் ஹரியிங்னா அவசரப்படக்கூடாது, எந்த விஷயத்துக்கும் அவசரப்படக்கூடாது. நாட் டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல், நம்ம ஒரு லட்சியம் வச்சுருக்கோம்னா அதை அடையிற வரைக்கும் நம்ம முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். எப்பயுமே என்ன பண்ணக்கூடாது, அது முடியலன்னு நம்ம திரும்பி வரக்கூடாது. அண்ட் மார்னிங் ஃபார் த திங்ஸ், எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் கவலைப்படக்கூடாது. அந்த திங்ஸ் நமக்கு கிடைக்காம போனாலும் அதை பற்றி நம்ம கவலையே படக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த டிம் பாஸ்ட், கடந்த காலத்தில் நடந்ததை நினச்சி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதையே பிடிச்சிக்கிட்டு நாட் ஃபியர், கவலைப்படவும் கூடாது. ஃப்ரம் வாட் த ஃப்யூச்சர் வேல்ஸ், இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் என்ன வரப்போகுது அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, மறைஞ்சிருக்கும். அதை நினச்சும் நம்ம கவலைப்படக்கூடாது. எப்பயுமே வித் அ ஹோல் ஹாப்பி ஹார்ட், ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக முழு மனசோட எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது தட் பேஸ் இட்ஸ் டோல், அதற்குரிய முழு பலனும் நமக்கு அந்தந்த ஏஜில் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளோட லைஃப்பும் ரொம்ப ஹாப்பியாக போகும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. So let the way wind up the hill or down, over rough or smooth, the journey will be joy. ஸோ உங்களுடைய லைஃப்பில் நிறைய மேடு பள்ளங்கள் இருக்கும். எப்படி ஒரு ரோடில் நிறைய மேடு பள்ளங்கள் இருக்கும், அதே மாதிரி நிறையா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ரஃப்பாகவும் இருக்கும், ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும். ஆனால் அதை நினச்சி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, கவலைப்படவே கூடாது. ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக தான் நம்மளுடைய ஜேர்னி, நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கை பயணத்தை வாழணும். Still seeking what I sought when but a boy, new friendship, high adventure and a crown. ஸோ நம்மளோட லைஃப்பில் தினம் புதுசாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் கிடைக்குது, அட்வென்ச்சர், நிறைய சாகசங்கள், நம்ம எதிர்பார்க்காத நிறைய விஷயங்கள், அதுவும் சாகசங்கள் நடக்குது. அண்ட் அ க்ரௌன், நமக்கு நிறைய பரிசுகளும் பரிசுகளும் கிடைக்குது நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள் சிறப்பாக இருந்தால். என்ன தான் இருந்தாலும் நம்மளுடைய மனசு எதை தான் கேட்குது அப்படின்னா, வென் பட் அ பாய், நான் சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ எப்படி இருந்தனோ அப்படியே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய மனசு ஆசைப்படுது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய லைஃப்பை வாழணும். எதையுமே நம்ம தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த குவெஸ்ட் அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டர்ன் வில் பி த பெஸ்ட். ஸோ என்னோட மனசு என்ன பண்ணுது, கரேஜ் ஆஃப் த குவெஸ்ட், எதையாவது ஒன்று தேடிக்கிட்டே இருக்குது. நான் எதையுமே தேடுறதுக்குள்ள தைரியத்தை என்னுடைய மனசுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம போகக்கூடிய ரோடோட லாஸ்ட் டர்ன் எப்பயுமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த நம்பிக்கையோட நம்மளோட லைஃப்பை வாழணும். தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹியர் த போயட் சேஸ் தட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் லைஃப் வித் பர்பஸ்ஃபுல்லி, ஜாய்ஃபுல்லி, என்ஜாய்ஃபுல்லி அண்ட் பாசிட்டிவ்லி. நம்மளோட லைஃப்பை நம்ம ஒரு காரணத்துக்காகவும் ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாகவும் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் மைண்டோடு தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இங்கே நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். See you all in the next class. Thank you. Bye bye.